برادران ملت اسلامیہ، آج جو ہماری زندگی جو آج ہم گزار رہے ہیں، سمجھ لیجئے گا جو وقت گزر رہا ہے، جو دن گزر رہا ہے، ایک ایک دن جو ہے میرے بھائی ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ہے؟ اللہ اللہ قربان جائیے گا میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دیکھیے گا جب موت کا فرشتہ تمہارے قریب آئے گا پھر تم کہو گے ارے ابھی ہم نے کیا ہی کیا ہے، میرے بھائی تو ابھی ہمیں کیوں لے کر جا رہا ہے؟ لیکن وہ موت کا فرشتہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، اب تمہیں کوئی جو ہے وقت نہیں دیا جائے گا۔ یہ کہے گا موت کے فرشتے سے ارے مجھے بھی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے دے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے دے، اللہ اکبر کی تسبیح تو کم سے کم پڑھنے دے، 2 رکعت نماز نفل تو پڑھنے دے۔ لیکن موت کا فرشتہ کہے گا نہیں صاحب اب تو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب چلو چلو۔ اللہ اللہ یہ کہے گا میں نے کیا ہی کیا ہے، میرے پیارے تو نے 60 70 80 سال کی زندگی گزار لی، لیکن بعد میں کہے گا میں نے کیا ہی کیا ہے۔ جیسے آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، اللہ اللہ ایک شخص کے پاس بہت ہی قیمتی ہیرا تھا، ہیرا، اللہ اللہ بہت قیمتی ہیرا تھا، یعنی بہت ہی نرالا جو تھا ہیرا تھا میرے پیارے۔ وہ شخص اس ہیرے کو لے کر جو ہے بازار میں جاتا ہے، اور بازار میں جانے کے بعد وہ دکان پر بیچنے کی کوشش کرتا ہے، لو صاحب میں اپنے ہیرے کو بیچنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ اللہ اللہ جب دیکھا میرے پیارے دکانداروں نے اس ہیرے کو تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے ارے بھائی اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی والا ہیرا ہے، اس کی قیمت ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اب آگے چلا جاتا ہے، دوسرے دکانداروں نے بھی یہی جواب دیا، پھر آگے چلا انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اگر اس کی کوئی قیمت دے سکتا ہے تو بادشاہ دے سکتا ہے، بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ۔ یہ ہیرے والا بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، وہاں وزیروں سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی بات چیت کرنے لگتا ہے، میرے پاس ہیرا ہے، پوچھ لو اپنے بادشاہ سے، اگر تمہارا بادشاہ یہ ہیرا اگر خریدنا چاہتا ہے تو پوچھ لو۔ اللہ اللہ جب وزیر نے ہیرے کو دیکھا تو وزیر کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگا یار بڑا انوکھا ہیرا ہے، بڑا نرالا ہیرا ہے، آج تک میری نگاہوں نے ایسا ہیرا نہیں دیکھا ہے۔ بادشاہ کے پاس جاتا ہے وزیر، کہنے لگا یہ ہیرا، یہ جو شخص آیا اس کے پاس ایک ایسا ہیرا ہے، اگر تم اپنی ساری بادشاہ اس کو دے دو گے تب بھی تم اس ہیرے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا یار اتنا ایسا اگر ہیرا ہے تو وہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس کیسے؟ پوچھو اس سے ہم خرید لیں گے۔ وزیر نے کہا حضور مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، صبح کو انشاءاللہ ہم خرید لیں گے، ابھی سے جانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اللہ وزیر نے کہا ٹھیک ہے میرے پیارے اب تم چلے جاؤ، ہیرے والے سے کہا تم اب چلے جاؤ، یعنی شام کو میں تمہارے گھر آؤں گا، بات چیت ہو جائے گی اور صبح کو انشاءاللہ ہم تم سے ہیرا خرید لیں گے۔ اللہ اللہ اب یہ ہیرے والا اپنے گھر چلا جاتا ہے، اپنے گھر گیا، شام ہوئی میرے پیارے تو یہ وزیر اس کے گھر آ گیا اور کہنے لگا بھائی تمہارا ہیرا تم خرید لیں گے لیکن کچھ ہماری شرط ہے۔ ہیرے والے نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے جب تم صبح کو آؤ گے ہمارے دربار میں تو تمہیں بادشاہ کے محل کے سارے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، جس دروازے سے تم چاہو گے آ جانا، یعنی تم جس دروازے سے چاہو چلے آنا، اور یعنی صبح سے شام تک جتنا مال تم ڈھونا چاہو ڈھو لینا، تمہیں روکا نہیں جائے گا۔ لیکن جیسے شام ڈھلے گی، جیسے سورج غروب ہو جائے گا، تمہیں پھر کوئی سامان نہ دیا جائے گا، پھر تمہارے ہاتھ کو روک لیا جائے گا، یعنی صبح سے شام تک تمہارے لیے چھوٹ ہوگی، جتنا تم چاہو اتنا مال لے کر چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے شرط منظور ہے۔ وزیر نے کہا ہیرا ہمیں دے دینا، سامان تم جو ہے ڈھو لینا، صبح سے شام تک پورا دن تمہیں ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر چلا آیا، میرے پیارے رات کا سمے تھا، یہ اپنی چارپائی پر لیٹتا ہے لیکن اب اسے نیند نہیں آتی ہے، اب یہ کربٹیں بدلتا ہے، اب کربٹے پر کربٹیں بدلنا شروع کر دیتا ہے، صبح کا انتظار کرتا ہے، صبح ہو کسی صورت سے میں بادشاہ کے محل میں جاؤں اور وہاں سے جا کر میں مال کو لے کر آؤں۔ اللہ اللہ قربان جائیے گا میرے پیارے، پھر صبح ہو جاتی ہے، جیسے صبح ہوئی اس نے دوڑ لگا دی، محل کے پاس پہنچا، اس نے کیا دیکھا کہ واقعی محل کے
सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये महल के अंदर जाता है, वजीर से मुलाकात हो जाती है। वजीर ने कहा ठीक है भाई, सुबह से शाम तक तुम जितना चाहो माल को तुम लेते चले जाना, तुम्हें कोई मनाही नहीं होगी, लेकिन जैसे सूरज गुरूब हो जाएगा तुम्हें फिर कोई माल ना दिया जाएगा। तुम्हारे पास मौका है, लाओ अब हीरा हमें दे दो। हीरा इसने दे दिया, उसे मोहल्लियत दे दिया, अब तुम जितना चाहो ले जाना। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे, अब ये आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ा, इसने क्या देखा कि बादशाह के जो है एक कमरे में मेरे प्यारे बहुत ही कीमती लिबास, शाही लिबास लटके हुए हैं, बहुत ही तरह तरह के लिबास लटके हुए हैं। इसने देखा तो फिदा होने लगा, यार क्या लिबास है, चलो चेक करके देखते हैं, पहन के देखते हैं। अभी तो बहुत सारा टाइम है, सुबह का तो मामला है, शाम तो बहुत दूर है। अब ये पहनता है उतार देता है, पहनता है उतारता है, दूसरा पहनता है उतार देता है, तीसरा पहनता है उतार देता है। बहरहाल इसको एक लिबास अच्छा लग गया, पसंद आ गया, इसने उसको पहन लिया और ताज रखा और आईने में देखा, शीशे में देखने लगा, वाकई में अभी बादशाह लग रहा हूँ, उसी में मगन हो गया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए वो शाही महल पहनने के बाद अब ये आगे बढ़ जाता है, आगे गया, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइएगा मेरे प्यारे। फिर क्या हुआ, इसने देखा बड़े लजीज लजीज खाने रखे हुए हैं, बड़े शाही खाने रखे हुए। ये खाना देखकर फिदा हो गया, क्योंकि बेचारा रात का भूखा था, रात जिसे नींद नहीं आई थी, करबटों पर करबटे बदलता नजर आ रहा था। जैसे ही सुबह हुई, अल्लाह अकबर कबीरा मेरे प्यारे, कुर्बान जाए लजीज खानों पर ये पहुंचा। इसने खाने को शुरू कर दिया, थोड़ा इधर से खाता है, थोड़ा उधर से खाता है, थोड़ा वहां से लेता है, थोड़ा वहां से लेता है, और ये शिकम शेर हो जाता है। पेट भर के इसने खाना खाया, अच्छा लिबास पहना, खाना भी खा लिया। अब आगे बढ़ जाता है, इसने क्या देखा, बड़ा शाही तख्त लगा हुआ है मेरे प्यारे, बड़ा शाही बिस्तर है। इसने कहा यार बड़ा प्यारा बिस्तर है, यहाँ तो 2-3 खादिम भी है। अल्लाह अल्लाह अभी तो शाम बहुत दूर है, चलो थोड़ी सी देर मेरे प्यारे लेट लिया जाए, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, वहां तो खादिम भी मौजूद है जो हवा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्लाह अल्लाह अभी तो शाम बहुत दूर है, माल तो यानी लेते चले जाएंगे, चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, थोड़ी थकावट को दूर कर लिया जाए। जैसे ये बिस्तर पर लेटता है मेरे प्यारे, खादिमों ने हवा करनी शुरू कर दी। अब ये आराम से लेटा है, खादिम हवा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इसने कहा थोड़ी देर सो भी लिया जाए, शाम तो बहुत दूर है। जैसे ही सोया मेरे प्यारे, खादिम हवा कर रहे हैं, ये शाही महल में आराम पर सोया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सोया मेरे प्यारे के शाम को खादिम को उठाने की जरूरत पड़ गई। पैर पकड़ा, खादिम ने कहा भाई उठ जा, तेरा टाइम पूरा हो गया है। ये भड़बड़ा कर उठता है और उठने के बाद सामान की तरफ को लपकता है, सामान ढोने की कोशिश करता है, लेकिन वजीर वही हाथ पकड़ लेता है, खबरदार खबरदार अब तुम कोई सामान नहीं लेकर जाओगे। इसने कहा भाई मैंने अभी लिया ही किया है, मैंने अभी किया ही किया है, मैंने कभी कोई भी सामान नहीं लिया है। वजीर ने कहा हमने तुमसे पहले कह दिया था, सुबह शाम तक तुम्हारे पास टाइम है, जितना चाहो तुम ले जाना, जैसे सूरज गुरूब हो जाएगा फिर तुम्हें कोई सामान न दिया जाएगा। अब जो है सूरज गुरूब हो गया है, अब शाम ढल चुकी है, सूरज ढल चुका है, अब तुम्हें कोई भी सामान न दिया जाएगा। इसने कहा भाई मैंने लिया ही किया है, मेरा तो फ्री में हीरा चला गया इतना कीमती। आज मेरे प्यारे यही हाल हमारा है, हम पूरी जिंदगी यही गुजार रहे हैं, ऐसे ही गुजार रहे हैं। जब मौत का फरिश्ता हमारे पास आएगा तो हम भी मौत के फरिश्ते से यूं ही कहते नजर आएंगे, ए फरिश्ते अभी हमने किया ही किया है, तो अभी हमें क्यों लेकर जा रहा है? अरे अभी तो हमने नमाजें भी ना पढ़ी है, अभी तो हमने सुभान अल्लाह की तस्बीह को भी नहीं पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह को भी नहीं पढ़ा है, अल्लाहु अकबर की तस्बीह को भी नहीं पढ़ा है। कम से कम तुम हमें तस्बीह तो पढ़ने दे, अरे कम से कम 2 रकात नमाज नफिल तो अदा करने दे। लेकिन मौत का फरिश्ता कहेगा नहीं साहिब, नहीं साहिब, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब तुम्हें कोई मौलियात नहीं दी जाएगी, तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। तो यही हाल आज हमारा है मेरे भाई। अभी वक्त है, जो वक्त हम गुजार रहे हैं, इस वक्त की कीमत को जाने, इस जिंदगी की कीमत को जाने जो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है। लोगों जो मेरे प्यारे, जो कल गुजर गया उसे गुजरने दे, जो हाल चल रहा है इस हाल के बारे में सोचे, जो वक्त आपके साथ गुजर रहा है इसकी कीमत को जाने, क्योंकि कल का कोई पता नहीं है, कल न जाने कि हमें देखने को मिले या ना मिले।